독일 바덴뷰르텐베르크주에서 열린 한 농부의 재판. The defendant has misled and deceived many people. Therefore, his punishment must be severe. Your Honor, may I say something before you make your decision? Go ahead. I'm afraid your wife is wearing a red dress and with another man right now. What? 그런데 난데없이 판사의 아내가 입은 옷과 함께 있는 사람을 맞추는 농부. 이는 사기꾼으로 몰린 세기의 예언자에 대한 재판이었다. (1894년) 독일 바이에른주 샤람이라는 농촌 마을에서 태어난 알로이스 이를마이어. 고향에서 평범한 농부로 살던 그는 1914년 1차 세계대전이 발발하자 독일군으로 참전하는데, 하지만 전투 도중 인근에 폭탄이 터지면서 그만 산채로 참호에 묻히고 만다. Somebody help me, please! Please! 3일째 참호에 갇힌 그에겐 죽음만이 기다리는 듯했는데, There's no way out of here. I'm going to die. Mother, I'm sorry. 그 순간 알로이스가 보게 된 환영. What was that? Everything is so vivid. Hey, come dig here. I got you. Just like what I saw in my vision. Oh no. Did I see the future? 그리고 놀랍게도 그는 자신이 본 환영과 똑같은 모습으로 구출됐다. 이 사고로 참전한 지 2년 만에 집으로 돌아온 알로이스. 그런데 Her mother is going to die soon. 이후 알로이스는 사람들의 얼굴만 봐도 그들에게 닥칠 미래가 눈앞에 펼쳐졌고, Something terrible is going to happen here. 심지어 특정 장소에 발길이 닿으며 그곳에서 발생할 일이 보였다. What's the point of seeing the future though? No one will believe me. 하지만 이런 자신의 특별한 능력을 비밀로 한 채 수맥을 찾아 우물을 짓는 일을 하며 평범하게 사는 길을 선택한 알로이스. 그러던 1939년 2차 세계대전이 벌어졌고, 그날도 알로이스는 한 여인의 집에서 수맥을 찾고 있었는데, My husband would be delighted if we found one. 당시 독일은 전쟁으로 수많은 군인이 실종됐고 남겨진 가족들은 이들의 소식을 애타게 기다렸는데 여인 역시 마찬가지였다. You know what? You have to stay home tomorrow and get some bandages. Pardon? Tomorrow, your husband will come home. He's on crutches though. He got injured. 안타까웠던 알로이스는 본인의 비밀을 깨고 환영을 말해줬고, 뿐만 아니라 Get out! Get out at once! Leah! Leah! Leah, get out! Get the hell out! Don't worry, this village is safe. But I saw it. You have to believe me. The bomb will fall on this house first. We gotta go. We gotta go. Come on. We gotta go. 이웃집에 폭탄이 떨어지고
마을이 폭격당하는 환영을 보게 되자 주민들을 대피시키기까지 했는데 당시 알로이스가 살던 프라이라싱 지역은 접전 지역인 베를린과 멀리 떨어져 안전하다고 여겨지던 곳이었지만 얼마 후 마을은 폭격당해 쑥대밭이 됐고 알로이스의 예언 덕분에 주민들은 목숨을 구할 수 있었다. 그러자 그는 예언자로 유명해지게 됐고 수백 명이 알로이스를 찾아와 자신의 미래를 물었는데 하지만 그는 이를 서비스라 부르며 전혀 돈을 받지 않았다. 그런데 Alois is a fraudster. He is fooling people with wicked lies. 1947년 사기죄로 고소당한 알로이스. 그가 거짓된 예언으로 사람들을 선동한다며 이웃 마을의 목사가 고소장을 낸 것으로 법정에서 알로이스는 무죄를 주장했는데 I just told them what I saw in my visions. I didn't ask anything in return. Well, if that is the case, why not prove your special abilities right here in the court? I think you should send someone to your home because your wife wearing a red dress with a nice gentleman. 판사는 집으로 사람을 보내 알로이스가 본 미래가 맞는지 확인해 보도록 했다. 그런데 What is it? Did my husband send you? Oh, my cousin is visiting. Alois has proven that his gift is real, of prophetic visions. Therefore, I find the defendant not guilty. 놀랍게도 알로이스는 재판에서 미래를 보는 능력을 인정받아 무죄를 선고받았고 이는 실제 판결문에도 기록되어 있는데 그는 1959년 간암으로 사망하기까지 독일을 대표하는 예언가로 명성을 크게 얻었다. 그런데 2022년 알로이스의 이름이 또다시 언론에 오르내리기 시작하는데 In the future, the world will suffer great hardship. World War III will break out. 1947년 알로이스가 3차 세계대전을 예언했기 때문이다. 이 예언은 독일 바이에른의 왕조 콘스탄틴이 알로이스와 나눈 대화를 기록한 책에 남아있으며 그는 전쟁이 발발하기 전 몇 가지 사건이 신호탄처럼 벌어질 거라고 했다. A large number of foreigner people comes to Germany. 낯선 자는 난민을 뜻하는데 2015년 시리아 내전으로 독일에는 무려 90만 명이라는 많은 수의 난민이 유입됐으며 Time comes when people pay with small cardboard lids and money loses more and more of its value by inflation. 알로이스가 말한 작은 판지는 휴대전화. 실제로 휴대전화 결제가 보편화된 현재 전 세계에 인플레이션 현상까지 발생하고 있는데 3차 세계대전이 벌어지는 시기는 3명의 권력자가 차례로 암당한 후라고 했다. 그런데 The war breaches at late summer or in the autumn. My goodness, then what country will start the Third World War? Russia. 알로이스가 3차 세계대전을 일으키는 국가로 지목한 건 러시아. 알로이스는 러시아의 유럽 침공이 3차 세계대전의 도화선이 된다며 발칸 반도가 불타면서 전 세계가 전쟁의 소용돌이 속으로 빠져들 것이라고 했는데 The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine.
without provocation, without justification, without necessity. 2022년 2월 24일 러시아는 우크라이나를 침공하며 지금까지 전쟁을 이어오고 있으며 이에 핀란드와 스웨덴이 74년 만에 중립국의 지위를 포기, 집단 방위 기구인 나토에 가입하는 등 서방과 러시아가 팽팽히 맞서고 있다. 심지어 자신이 본 전쟁의 참상에 대해서도 상세히 묘사했다. When airplanes cover the sky, the whole world, and the yellow dust comes down like a rain. 실제로 러시아의 푸틴 대통령이 핵무기를 원격 조종하는 가방을 늘 곁에 두는 모습이 자주 포착되는 가운데 알로이스가 마지막으로 남긴 말은 더욱더 충격적이었다. I'm glad that I can go now because I won't have to experience what I see. 그는 자신이 본 미래가 너무 참혹했기 때문에 이를 겪지 않고 죽게 되어 다행이라고까지 했다. 하지만 알로이스가 예언이 실행될 날짜를 정확히 언급하지 않았다는 점, 예언의 내용 역시 다소 추상적이라는 점에서 현 상황에 끼워 맞추기 아니냐는 의견도 있는데, 한편 알로이스가 사망하기 전 자신이 죽을 날짜를 정확히 알아맞혔다는 사실이 알려지며 또 한 번 화제가 되고 있다. (1911년) 남아프리카 연방. In 3 years, the crown prince and his wife will be assassinated. And this will lead to a great war. South Africa will be governed by a black government again. In Chernobyl, April 26, 1986, the land will turn to death. 앞날을 예언하는 한 남자. 그런데 그가 말한 모든 것이 현실로 일어난다. (1999년) 남아프리카 공화국에서 한 권의 책이 출간되는데, 그 책은 니콜라스 반 렌스부르크라는 남자가 1900년대 초부터 1926년까지 말한 것을 그대로 기록한 것이었다. 그런데 Wow, he got everything right. Yeah. How does it even possible? 놀랍게도 그 책은 바로 예언서로, 그의 예언은 세계적으로 엄청난 화제가 된다. 과연 어떻게 된 일일까? Come, Nicholas, I read you the Bible. 1864년 남아프리카 연방의 작은 시골 마을 니에쿨리에서 태어난 니콜라스 반 렌스부르크는 워낙 가난해 글자를 배우지 못했는데, 어려서부터 어머니가 성경을 읽어준 덕에 쓸 줄은 몰랐지만 성경만은 읽을 줄 알았다고 한다. 그 후 이른 나이에 결혼해 자녀를 둔 뒤로도 그는 오로지 성경만 보았고, 신문 같은 것은 읽을 줄 몰라 세상이 돌아가는 것에 대해서는 전혀 알지 못했다는데, 그에 따르면 어느 날
Dave, come here! 니콜라스가 갑자기 미래를 볼 수 있게 되었다는 것이다. 이러한 그의 신비로운 능력은 남아프리카에서 전쟁이 일어나면서 본격적으로 알려지게 되는데 1899년 당시 남아프리카의 최남단 케이프 지역은 네덜란드계의 백인인 보호인들이 식민 통치를 하던 곳이었는데 그곳에서 다이아몬드와 금광이 발견되자 영국이 그 땅을 차지하기 위해 일명 보호전쟁을 일으킨다. 그리고 니콜라스는 이 전쟁에 차출되었는데 Major, I'm afraid Natal will be attacked. What do you mean? Natal is not a danger zone yet. I know, sir, but I saw it. The east coast of Natal has been arrived, attacked by the British. We have to move there right away, sir. 그는 큰 전투가 발생할 것을 미리 보고 알리는가 하며 We need reinforcement in the south. Then we can strike first. We can't strike first. What? The British will propose a peace agreement. If we strike first in the south, there will be no peace agreement. The British proposed a peace agreement. 보호전쟁에서 영국군이 평화협정을 제안할 것이라는 사실 역시 정확히 예견했다는 것이다. 이러한 이야기가 알려지자 그는 점차 남아프리카 연방에서 유명해지는데 전쟁이 끝나고 집으로 돌아온 그는 본격적으로 미래를 예언했고 그 예언을 그의 딸인 안나 바덴 호르스트가 기록해 남겨진 것이 바로 니콜라스의 예언서였다. Oh my God! Isn't it incredible? Yeah. How he know back then all this stuff? 그런데 놀랍게도 1900년대 초부터 1926년까지 그가 말했다는 그 내용이 실제로 그 후 벌어진 세계적인 사건들과 기가 막히게 맞아떨어졌고 이에 세상을 깜짝 놀라게 했다는 것인데 그 내용은 다음과 같았다. In 3 years, the Crown Prince and his wife will be assassinated in 1914. And this will lead to a great war. It will be a world war, since many countries will take part of it. 1911년에 그가 말하길 3년 뒤인 1914년 한나라의 왕세자 부부가 피살되면서 이로 인해 세계적인 전쟁이 일어난다고 했는데 실제로 1914년은 제1차 세계대전이 일어난 해로 놀랍게도 그가 말한 것처럼 사라예보를 방문한 오스트리아 왕세자 페르디난트 부부가 암살당하는 일이 벌어졌고 이에 오스트리아의 선전포고로 시작된 것이 바로 제1차 세계대전이었다. 또한 In 1929, people will suffer a lot from something that looks like a wagon wheel. 그는 1929년에 소가 끄는 마차의 바퀴같이 생긴 것으로 인해 수많은 사람들이 고통을 받게 된다고 했는데
1929년은 수많은 사람들을 거리로 내몬 경제 대공황이 일어난 해로 공교롭게도 그가 말한 바퀴처럼 생긴 것이 당시 사용하던 주식 그래프와 흡사하다는 것이다. 그리고 A very renowned British lady, Mrs. D, will divorce her husband and soon be killed in a mysterious car accident. British people will be greatly impacted by this. 그는 영국의 D 부인이 남편과 이혼한 뒤 의문의 자동차 사고로 사망해 영국에 큰 충격을 준다고 했는데 사람들은 영국의 D 부인이 영국의 왕세자비였던 다이애나 스펜서라며 1997년 그녀가 의문의 자동차 사고를 당해 사망한 것과 놀랍게도 많은 부분 일치한다는 것이다. 그 밖에도 남아프리카 공화국이 다시 흑인의 통치를 받게 될 것이라는 내용은 1994년 넬슨 만델라가 흑인 최초로 남아공의 대통령이 된 것을 There will be a great disaster. 체르노빌이 죽음의 땅으로 변한다는 내용은 April 26. 1986년 체르노빌에서 일어난 사상 최악의 원전 누출 사고를 떠올리게 했는데 이처럼 수많은 예언을 남긴 니콜라스 반 렌스부르크는 1926년 62살의 나이로 세상을 떠났고 딸이 받아 적은 그의 예언서는 사람들 사이에서 떠돌다 2차 세계대전 이후 사회 혼란을 이야기한다는 이유로 금서로 지정되었지만 1991년 My father's book of prophecies, protected with your whole life. 니콜라스의 딸 안나가 사망한 이후 아드리안 스니몬이라는 작가가 이를 다시 엮어 1999년 책으로 출간한 것이었다. 무엇보다 사람들은 그의 예언이 모두 현실로 이루어졌다며 그를 남아프리카 공화국의 노스트라다무스라고 부르기까지 하는데 과연 그는 정말 미래를 볼 수 있었던 것일까? 하지만 한편에서는 그저 우연일 뿐 그렇게 믿고 싶은 사람들이 오히려 해석을 그럴듯하게 한 것이라며 반박하기도 했는데 What about his prophecies about the future? Do you think they'll turn out as well? 이러한 논란에도 불구하고 이 책이 화제가 되면서 무엇보다 그의 예언서에 적힌 내용 중 아직까지 일어나지 않은 일들에 대해 사람들의 이목이 집중된다. 그 내용은 다음과 같았는데 Japan will be destroyed by earthquakes. Racial violence will explode in Russia and Europe and start a war in which Germany and America will fight side by side. This will be the last war for humankind. Terrible electrical rays that sow death and destruction from above and below and soaked earth in blood. 일각에서는 이것이 3차 세계대전에 의한 지구 종말을 의미하는 것이라고 주장하고 있다. 그렇다면 과연 니콜라스의 추종자들의 생각대로 미래에 대한 그의 예언은 실제로 일어날까? 신문을 단 한 번도 읽은 적이 없고 글조차 쓸 줄 몰랐던 남아프리카 공화국의 예언자 니콜라스 반 렌스부르크. 딸이 받아 적은 그의 예언서 원본은 현재 남아공 리텐버그 박물관의 기록 보관소에 남아있다고 한다.
전 세계에서 가장 유명한 예언가 노스트라다무스. 9.11 테러를 예측한 시각장애 예언가 바바반가. 21세기 최고의 예언가로 꼽히는 주세리노 노브레. 이들은 모두 전 세계를 놀라게 만든 예언가들이다. 그런데 I see the future. Yes. I see the future. 그들보다도 더 높은 적중률을 보인 예언가가 있었다고 한다. (1890년) 세르비아의 작은 마을 크렘나에 미타르 타라빅이라는 노인이 살고 있었다. 그는 글조차 배우지 못한 문맹의 가난한 양치기였는데, 그러던 어느 날 그는 같은 마을의 세르비아 정교회 소속의 신부 자하리의 자하리크를 찾아간다. Father, there is something I need to discuss with you. Of course. What is it? Well, I don't think you are going to believe me, but I think I can see the future. Really? You can see in the future. 놀랍게도 그는 언젠가부터 미래를 보게 되었다고 말했는데, It's St. Luke's Day, and German soldiers storm into our village and take people at random. 그는 성루크의 날인 어느 10월 18일 전쟁이 일어나 한 군대가 마을을 급습해 마을 주민들을 끌어가고 이 전쟁은 3년 뒤에나 끝이 난다고 했다. 그뿐만이 아니었다. The river Drina that runs through our village will flow backwards. 크렘나 마을 인근의 드리나강이 거꾸로 흐르는 일이 일어날 거라고도 했는데, 이외에도 그는 자신이 본 수많은 미래의 일들을 자하리크 신부에게 말했고, 평소 독실한 신자였던 타라빅을 믿은 자하리크 신부는 문맹인 그를 대신해 그의 말들을 노트에 받아 적는다. 그리고 자하리크 신부는 타라빅의 이야기를 마을 사람들에게 전하는데, Look, I wrote down in my notebook everything she said. First of all, we must be ready for war. A war? There is Bill from Brockport? How could you believe such nonsense? 하지만 사람들은 어이없어하며 타라빅의 이야기를 믿지 않았다. All right. She can really see the future. But did she tell you about your future? Yes. The thing is, Father, in the last year of the world's big carnage, you will die. 이에 자하리크 신부는 전쟁이 끝나는 해에 자신이 죽을 거라는 말도 했다고 전하지만, 그러나 그 후 한참 동안이나 마을에는 아무 일도 일어나지 않았고, 1899년 타라빅이 세상을 뜨면서 그가 남긴 예언의 말들은 잊히고 만다. 그런데
그 후 1914년 1차 세계대전이 일어났고 놀랍게도 그가 말한 대로 성루쿠의 날이었던 1915년 10월 18일 독일군이 크렘나 마을에 들이닥친다. 더욱 놀라운 것은 그 후 정말로 3년이 지난 1918년에 전쟁이 끝난 것인데 So admit I said. So was after all. Well, maybe it was just a coincidence. Oh, but she said that Father Zakharik will die after the war ends. But he's still alive. Have you heard the news? What news? Father Jaharzi. He has passed away all of a sudden. What? 그뿐만이 아니었다. 전쟁이 끝나는 해 자리크 신부가 숨을 거둘 것이라는 타라빅의 예언 역시 적중한 것이다. 이렇듯 타라빅의 예언이 모두 들어맞자 사람들은 그제야 자리크 신부가 타라빅의 예언들을 받아 적은 노트에 관심을 갖게 되는다. 놀랍게도 그 예언서에 적힌 다른 내용들 역시 이후 실제로 일어난 사건들과 맞아떨어진다. 그 내용은 다음과 같았는데 A crisis hits all of Europe. It'll be under the rule of the crooked Antichrist. 타라빅은 첫 번째 전쟁 이후 또 다른 전쟁이 일어날 거라며 특히 유럽 전체가 비뚤어진 십자가를 상징으로 하는 누군가의 지배를 당할 것이라고 말했다. 또한 타라빅은 전쟁이 끝난 후 국제재판소가 세워져 평화를 유지할 것이라고 했는데 실제로 1945년 제2차 세계대전 종전 후 전 세계 50개국의 대표들이 모여 국제연합 UN을 설립했으며 이 기구는 지금까지도 전쟁 방지와 평화 유지를 위해 애쓰고 있다. 그리고 그는 훗날 세르비아에 등장할 미래의 지도자까지 예언했는데 A man with a star on his forehead will appear among our people. Many people will be crying because of him, and he will die because of his leg. 사람들은 그 사람이 바로 유고슬라비아의 초대 대통령 요시프 브로즈 티토라고 생각했다. 그는 제2차 세계대전 이후 세르비아와 크로아티아 등이 합쳐진 유고슬라비아 사회주의 연방공화국을 건설하고 무려 27년 동안 독재를 이어간 인물로 실제로 티토는 늘 빨간 별이 장식된 모자를 쓰고 다녔는데 What? How dare you talk about me like that? I will die because of my leg? I can't let people believe such a ridiculous story. You find the book and you destroy it at once, okay? 이렇듯 자신에 대해 좋지 않은 이야기를 써놓은 것에 분개한 티토가 급기야 타라빅의 예언서를 없애버리려 했다고 한다. 그러나 자리크 신부의 후손이 이 예언서를 숨겨 결국 찾아내지는 못했다는데 놀라운 것은 1980년 그가 정말 혈행장애로 오른발 절단 수술을 받은 후 사망한 것이다. 그 밖에도 타라빅은 인류가 영상이 나오는 박스를 개발할 거라며 TV의 발명을 예측하는가 하며 땅에 구멍을 뚫어 엄청난 힘을 가진 무언가를 캐낼 거라며 석유의 개발을 예견했고
어느 누구도 치료법을 찾아내지 못하는 이상한 질병이 발생할 거라며 에이즈와 같은 난치병의 탄생을 예언하는 등 수많은 것들을 정확히 예측했다고 하는데, 이런 그의 예언은 2002년 작가 보자 안토니크가 정식 도서로 출간하면서 전 세계에 알려져 큰 화제가 된다. His prophecies were so accurate and detailed. I can't believe he even got this one right. Much better. 특히 다른 예언가들처럼 암호 형식이나 추상적인 말이 아니라 구체적으로 묘사하고 있는데도 90% 이상의 높은 적중률을 보인다는 점에서 그는 최고의 적중률을 보인 예언가로 꼽히게 되는데, 그의 예언 중에서 무엇보다 사람들의 관심을 끈 것은 3차 세계대전에 관한 것이었다. After the second big war, many people will forget God and worship only their own human intelligence. And there will be another war in the end. 파라비도 인간의 이기심으로 인해 3차 세계대전이 발발하며 과학자들을 내세워 이상한 포탄이 개발될 것이라고 했는데, 3차 세계대전이 끝난 후에는 전 세계에 오랜 평화가 찾아올 것이고, 이 과정에서 동양의 현자가 나타날 것이라고도 덧붙였다고 한다. 그렇다면 과연 미래에 대한 그의 예언들은 실제로 일어날까? Well, he was wrong only about one thing. The river flowing backwards. No, he was right about that one as well. What? Yeah. 그리고 The river Drina will flow backwards. 과거 크렘나 마을에 있는 드리나 강이 거꾸로 흐를 것이라는 다소 납득이 가지 않는 그의 예언 역시 1966년 드리나 강에 수력 발전소가 건설되면서 에너지를 얻기 위해 물이 거꾸로 올라가게 되었다는 사실이 뒤늦게 알려지며 또다시 화제가 되기도 했다. 노스트라다무스보다 적중률이 높은 예언가로 꼽히는 미타르 타라비. 그가 살던 집은 현재 박물관으로 개조되어 관광명소가 되었으며, 타라비계의 예언서는 자리크 신부의 후손인 데얀 말렌코비치가 보관하고 있다고 한다.